বন্ধন নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর। রাজ্যের উপনির্বাচনে ভোটের দামামা বেজেছে, শুরু হয়ে গেছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পালা। এদিন মাদিরাহাট বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাহুল লোহারের সমর্থনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে সামিল হলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। जी जयगांव में फिर से एक 7 साल की लड़की का दर्शन, उसका बलात्कार किया गया, फिर उसको मार के उसको जला दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जयनगर हो, जयगांव हो या आरजीकर हो, सिर्फ जगह का नाम परिवर्तन हो रहा है। घटनाएं एक ही घटनाएं बार बार घट रही है, एक ही तरह की घटनाएं बार बार घट रही है। जब तक ये मुख्यमंत्री बैठा रहेगा, जो रेपिस्टों का सरपरस्त है, ऐसे मुख्यमंत्री जब तक बैठा रहेगा तब तक ऐसे घटनाएं बार बार घटेंगी। कोई डर ही नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है क्रिमिनल्स के बीच। सर नागरा कैसे होगा? नहीं हो रहा, चलता ही है। डॉक्टर लोगों के साथ नागराकाटा में एक आदिवासी महिला के साथ में रेप और मर्डर कर दिया गया। पूरी पश्चिम बंगाल में जितना रिपोर्ट होता है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इससे बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं बार बार घट रही है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की माइंड सेट के वजह से है, क्योंकि वो शुरू से ही जिन लोगों ने रेप किया है, ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए हमेशा कोशिश की है। छोटी घटना बोल के टालने की कोशिश की है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा मनोभाव है, ऐसा रवैया है, तो वहाँ पे अपराध पनपता है, अपराध को इंस्पिरेशन मिलता है, इससे अनुप्रेरणा मिलती है। और वही हो रही है, ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। मदारियाहाट विधानसभा को लेकर सर कितना उम्मीद है इस बार? मादारियाहाट चुनाव में भी ये इशू में रहेगा ये सब? नहीं, मादारिहाट में तो ऑब्वियसली ये इशू में रहेगा। आपको क्या लगता है, ये रहना नहीं चाहिए कि हमारे लड़कियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे माता बहनों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं घट रही है और बलात्कार के साथ मर्डर भी हो रहा है, जो हीनियस से हीनियस क्राइम बोला गया है, जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है न्याय संहिता में। भारत की नई कानून व्यवस्था जो बनाई गई
नई संहिता जो बनाई गई उसमें, तो इसमें मुद्दा होना चाहिए। हर घर के लोगों को सोचना पड़ेगा आगे आने समय में, हमारे अगर बेटी बहू बेटियों को अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो किस मुंह से अगली बार दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने खड़े होंगे। आप अपने घर के दुर्गा को बचा नहीं पा रही है और वोट दे रही उसी पार्टी को जाकर जिस पार्टी ने आपके घर के दुर्गा को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा। तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं होगा कि अगली बार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। মাদারিহাট চা বলয় সেখানে বন্ধ চা বাগান রয়েছে, প্রচুর শ্রমিক কর্মহীন। এইবার ভোটে তো সেই ইস্যুটা উঠে আসছে, কি বলবেন আপনারা? দেখুন, আমরা তো জানি যে পশ্চিমবঙ্গে চা বাগান বন্ধ, শ্রমিকরা কর্মহীন, এগুলো কোনো ইস্যুই না। মুখ্যমন্ত্রী বলছে সব নাকি চা সুন্দরী হয়ে গেছে, সব জায়গায় শুধু চা সুন্দরী। উনি তো চা সুন্দরী দেখতে পাচ্ছেন, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা জানি তো গ্রাউন্ড লেভেলে কি হচ্ছে, গ্রাউন্ড লেভেলে কি ধরনের আমাদের শ্রমিকরা তাদের কাজ হারাচ্ছে, অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। গার্ডেনের মেয়েরা হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাৎ নারী পাচার চক্রের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তার কারণ রোজগার নেই, বাগান একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে চা বাগান মালিকেরা পিএফের টাকা মেরে দিচ্ছে চা শ্রমিকদের। সমস্ত চা বাগানের মালিকরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, ডুয়ার্সে যত চা বাগান আছে দু একটি বাদ দিয়ে বেশিরভাগ যে চা গার্ডেনগুলো আছে, টি গার্ডেনগুলো আছে, তার মালিকরা থাকে হয় আলিপুরে নয় ভবানীপুরে, দক্ষিণ কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পায়ে হাঁটা দূরত্ব থাকে অনেকেই। কেন বুঝতে পারেন না? अच्छा सर, पीएम ना दिले बहुत दिनों से एक मुद्दा है ओवर ब्रिज को लेकर भीड़पाड़ा में दलगांव रेलवे स्टेशन फाटक ब्रिज का, ये बहुत पुराना मुद्दा है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार उम्मीद है होगा? बीजेपी को अगर आप जिताएंगे, यहाँ के लोग अगर जिताएंगे तो ये रेल गेट के ऊपर से फ्लाईओवर होगा। তৃণমূল বলেছে 3 মাসে এই সমস্যার সমাধান করে দিবে, রেল ওভার ব্রিজ আর ডোলোমাইট কিভাবে করবে বলছে করে দিবে। জায়গা রেলের গেট রেলের তার মধ্যে তৃণমূল 3 মাসে করে দেবে, তাহলে কালকে বলবে যে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে। যদি এটা হতে পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে আগামী দিনে। সুমনদা বলছে যে 100 দিনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, 100 দিনের টাকায় বাঁধ মেরামত হতো, তারপরে আবার ঝড় আসছে, ফলে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপিকে সমালোচনা করছে। এই ইস্যুতে কি বলবেন? দেখুন, 100 দিনের টাকা দেয়া হচ্ছে না নয়, 100 দিনের টাকা তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করেছে, তার হিসেব দেয়নি বলে টাকা পাচ্ছে না। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে বলুন, এমনি টাকা পাবে। আর এর আগে তো আমরা মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সবাইকে বলতে শুনেছি কেন্দ্র কোনো টাকা দেয় না, সব নাকি মুখ্যমন্ত্রী দেন। তাহলে আবার কেন্দ্র টাকা দেয় না এখন বলছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী যদি সব দিতেন তাহলে আবার केंद्र কথা বলছেন কেন? दादा, मादरिहाट क्षेत्र में गोरखा कम्युनिटी को इस बार कैंडिडेट नहीं देने से वो लोग आक्रोशित है, क्या इससे आप लोग को वोट में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, गोरखा भाई हमारे अपने हैं। गोरखा मूलतः राष्ट्रभक्त होते हैं, नेशनलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, और देश के लिए गोरखा रेजिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भी नकार नहीं सकता। और देश में अगर कोई एक नंबर राष्ट्रभक्त पार्टी है वो बीजेपी है। इसलिए गोरखा, राष्ट्रभक्त गोरखा भाई बहन और बीजेपी ये राष्ट्रवादी पार्टी, इन दोनों का जो संबंध है ना वो अद्भुत संबंध है। ये नारी का जोग बेंगोली में बोलते हैं हम, उसका जोग है। हम उनसे बात करेंगे, गिला शिकवा है, लेकिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को गोरखा समाज के कंट्रीब्यूशन को हम मानते हैं। गोरखा आइडेंटिटी को हम एक्नॉलेज किए हैं। हमने राजू बिष्टा जैसे सांसद बनाए हैं गोरखा कम्युनिटी से। और सिर्फ यही नहीं, गोरखा पूरे देश के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से उनका परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए उनका आइडेंटिटी को हमने परिचय देते हुए हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा उसके जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महामंत्री के जैसा पद हमने राजू बिष्टा जैसे एक गोरखा को दिया है। तो गोरखाओं से भारतीय जनता पार्टी का अंतरात्मा का जोगाजोग है, कनेक्शन है। तो हम बात करेंगे, राजू बिष्टा जी को मैंने जिम्मेदारी दी है पार्टी की तरफ से, वो गोरखा भाइयों के साथ बात करेंगे। मुझे आशा है कि गोरखा भाई हमारे साथ आएंगे और उनका वोट हमें चाहिए और हमें मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। दादा, मादरिहाट मनोज टिग्गार सीट, जयी सीट, কতটা আশাবাদী দেখছেন? 100% আশাবাদী। মানুষ যদি বুথ অবধি পৌঁছতে পারে, মানুষ নিজে বিজেপিকে ভোট দেবে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবে।
এর আগে আমরা দেখেছি, আশঙ্কা না, এর আগে তো দেখেছি আমরা বুথ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বাধা না দিলে লোক বুথ পর্যন্ত পৌঁছবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী তো থাকছে 14 কোম্পানি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মনে রাখবেন কাজ করে হচ্ছে এসপির আন্ডারে, কেন্দ্রীয় বাহিনী ইন্ডিপেন্ডেন্ট না। মাদকাসক্ত যুবকদের জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুঁচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন। আজ থেকে 7 বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার। হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ। আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি। জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন। কী করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে, সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস। দেখি ওটার মধ্যে কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে, আমিও একটুখানি করি, ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যাই। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয়, সেটা ফ্রিকোয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে, গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে। পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর, তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানা রকম চেষ্টা করে, কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম, আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো, বা আমার যেসব এম বা আমি জীবনে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম, তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হলো। তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও 5 জন আমার দ্বারা উপকৃত হয়। এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে, অথচ তার কাছে রাস্তা থাকে না, তখন এই একটা WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা প্রসিডিউর বার করেছে। গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক, মাইক্রো ওভেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল। পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস, যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে, সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়সিল। দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বড়সিল। রাজস্থানের বড়সিল কারখানায় 1200 মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তারা বড়সিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে। দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। কর্মসংস্থানের এই বেনজির দৃষ্টান্তের জন্য বড়সিল কোম্পানিকে কুর্নিশ জানায় ভারতবাসী। At Borosil, our products touch our customers' lives in many ways. Our philosophy is simple: understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them.
We look beyond business. We promote green energy as well as provide healthcare and education for the underprivileged. In fact, this has been our heritage at Borosil. Our products are developed with innovation and thought. It is technology emboldened by the human spirit. সালের অলিম্পিককে পাখির চোখ করে প্রস্তুতি নিচ্ছে ধরমপুরের রাইফেল ক্লাবের শুটাররা। আন্তর্জাতিক মানের রাইফেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ধরমপুরের রাইফেল ক্লাব 10 মিটার থেকে 25 মিটার সব ধরনের রাইফেল শুটিংয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে। অতীতের স্বনামধন্য রাইফেল শুটার শ্যামল দাস এই ক্লাবের কোচ ও কর্ণধার। দেশের তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতে শুটার তৈরি করার কারিগর ধরমপুর রাইফেল ক্লাব। আমি শুটিং করতাম, শুটিংয়ে 90-তে সিভিলিয়ানে ইন্ডিয়া রেকর্ড করে চাকরি পেয়েছিলাম ইস্টার্ন রেল। সেই থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল একটা শুটিং রেঞ্জ করব এবং ভালো শুটার তৈরি করব। আমার টার্গেট 2028 সালে অলিম্পিকে যদি ধরমপুর রাইফেল ক্লাব থেকে কেউ যেতে পারে, তার জন্য আমি সুইমিং পুল করেছি, জিম করেছি, যোগার সেকশন আছে, আর 25 মিটার পিস্তলও আছে ইনডোর, যেটা ভারতবর্ষে কারোর কাছে নেই। এত কিছু করেছি নিজের চেষ্টায়। আমাদের 30 জন শুটার শ্যুট করে এখানে। আমার টার্গেট আরও উন্নত করার, ইলেকট্রনিক্স টার্গেট, যেটা 25 মিটারে ইচ্ছা আছে লাগানো, 50 মিটারের ইলেকট্রনিক্স টার্গেট লাগানো। এখানে 7টা লেন আছে ইলেকট্রনিক্স, একদম ইন্টারন্যাশনাল।
আরও ইচ্ছা আছে 6টা লাগানো। যদি সংস্থান হয় তাহলে করব।